ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸಮಾಶ್ರಯೇದ್ ಗುರುಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕಂ ನಿಕ್ಷಿಪೇತ್ ಸರ್ವಭಾರಾಂಶ್ಚ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಪಾದಪಂಕಜೇ. ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದೈವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆನಂದ ಜ್ಞಾನದಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಆನಂದಮಯನಾಮಕಂ ಆನಂದೇನ ದದರ್ಶಾಥ ಆನಂದ ನಿಲಯಾಲಯೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪ ಮಹತ್ತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಫಲಿತವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊರಕಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗ ಈ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಮದಾದಿವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿರಾಜಮಾನಸ್ಯ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಾನೇ ಭಗವತಃ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಕೃಪಾಬಲೇನ ಜಗದ್ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಅನುಗ್ರಹೇಣ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಮನಸಶ್ಚ ಬಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ಆಧಿವ್ಯಾಧೀನಾಂ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಸಂಪದಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಾಂ ಸರ್ವಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ಪರೀಕ್ಷಾಸು ಉತ್ತೀರ್ಣತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಧಿಕಾರಿಣಾಂ ಚ ಸ್ವಸ್ವವಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣದ್ವಾರಾ ಕೌಶಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಕ್ಷಯಾರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಃ ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯಾಂತರ್ಗತ ಶ್ಲೋಕಪಾರಾಯಣಂ ತಥಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ರವಣಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯಾಮಹೇ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಸಾಂತಕಂ ಶಂಶನೀಯಂ ಸಂಶಾಂತಿಂ ಸಂಸ್ರುತಿಚ್ಛಿದಂ ಸಂಶಯಚ್ಛೇದಿ ಸಂವಿದ್ಧಿಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇ ನಿಶಂ. ಈಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಭಾರತಂ ಸಾರಂ
शास्त्रेषु भारतं सारम् तत्र नाम सहस्रकम् तत्र नाम सहस्रकम् वैष्णवं कृष्णगीता च वैष्णवं कृष्णगीता च तज्ज्ञानात्मुच्यतेऽञ्जसा तज्ज्ञानात्मुच्यते जसा ఈ వేదవ్యాసుల ప్రార్థనే. వేదవ్యాస గుణావాస वेदव्यास गुणावास విద్యాధీశ సతాం వశ विद्याधीश सतां वश మాం నిరాశం గత క్లేశం मां निराशं गतक्लेशं కుర్వనాశం హరే నిశం. कुर्वनाशं हरे निशम् అథ శ్రీమద్భగవద్గీతాసు अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु ఉపనిషత్సు उपनिषत्सु బ్రహ్మ విద్యాయాం ब्रह्मविद्यायां యోగశాస్త్రే योगशास्त्रे శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ఆత్మసంయమ యోగో నామ आत्मसंयमयोगो नाम షష్ఠోధ్యాయః. षष्ठोऽध्यायः శ్రీభగవానువాచ श्रीभगवानुवाच అనాశ్రితః కర్మఫలం अनाश्रितकर्मफलम् కార్యం కర్మ కరోతి యః कार्यं कर्म करोति यः స సన్యాసీ చ యోగీ చ स सन्न्यासी च योगी च న నిరగ్నిర్న చాక్రియః न निरग्निर्न चाक्रियः యం సన్యాసమితి ప్రాహుః यं सन्न्यासमिति प्राहुः యోగం తం విద్ధి పాండవ योगं तं विद्धि पाण्डव నహ్య సన్యస్త సంకల్పో न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो యోగీ భవతి కశ్చన योगी भवति कश्चन ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् కర్మ కారణముచ్యతే कर्म कारणमुच्यते యోగారూఢస్య తస్యైవ योगारूढस्य तस्यैव శమః కారణముచ్యతే क्षमः कारणमुच्यते యదా హినేంద్రియార్థేషు यदा हिनेन्द्रियातेषु న కర్మస్వనుషజ్యతే न कर्मस्वनुषज्यते సర్వసంకల్ప సన్యాసీ सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी యోగారూఢస్తదోచ్యతే योगारूढस्तदोच्यते ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం उद्धरेदात्मनात्मानम् ఆత్మానమవసాదయేత్ आत्मानमवसादये ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः ఆత్మైవ రిపురాత్మనః आत्मैव रिपुरात्मनः బంధురాత్మాత్మనస్తస్య बन्धुरात्मात्मनस्तस्य ఏనాత్మైవాత్మనా జితః येनात्मैवात्मना जितः అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే अनात्मनस्तु शत्रुत्वे వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్ वर्तेतात्मैव शत्रुवत् జితాత్మనః ప్రశాంతస్య जितात्मनः प्रशान्तस्य పరమాత్మా సమాహితః परमात्मा समाहितः శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు शीतोष्णसुखदुःखेषु తథా మానాపమానయోః तथा मानापमानयोः జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा కూటస్థో విజితేంద్రియః कूटस्थो विजितेन्द्रियः యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి युक्त इत्युच्यते योगी సమలోష్టాశ్మకాంచనః समलोष्टाश्मकाञ्चनः సుహృన్మిత్రార్యుదాసీన सुहृन्मित्रार्युदासीन మధ్యస్థద్వేష్య బంధుషు मध्यस्थद्वेषबन्धुषु సాధుష్వపి చ పాపేషు साधुष्वपि च पापेषु సమబుద్ధిర్విశిష్యతే समबुद्धिर्विशिष्यते యోగీ యుంజీత సతతం योगी युञ्जीत सततम् ఆత్మానం రహసి స్థితః आत्मानं रहसि स्थितः ఏకాకీయత చిత్తాత్మా एकाकीयत चित्तात्मा నిరాశీర పరిగ్రహః निराशीरपरिग्रहः శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య शुचौ देशे
प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम् चेलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवम् समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यस्ततस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चैकान्तमनश्चतः न चातिस्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् यदा विनयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोममा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः युञ्जते योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायम् वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् किञ्चिदपि चिन्तयेत्
యతో యతో నిశ్చరతి యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరం మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యేతద్ తతస్తతో నియమ్యేతద్ ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్ ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్ ప్రశాంతమనసం హ్యేనం ప్రశాంతమనసం యేనం యోగినం సుఖముత్తమం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషం బ్రహ్మభూతమకల్మషం యుంజన్నేవం సదాత్మానం యుంజన్యేవం సదాత్మానం యోగీ విగతకల్మషః యోగి విగతకల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖమశ్నుతే అత్యంతం సుఖమశ్నుతే సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః సర్వత్ర సమదర్శనః యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి స చ మే న ప్రణశ్యతి స చ మే న ప్రణశ్యతి సర్వభూతస్థితం యో మాం సర్వభూతస్థితం యో మాం భజత్యేకత్వమాస్థితః భజత్యేకత్వమాస్థితః సర్వథా వర్తమానోపి సర్వతా వర్తమానోపి స యోగీ మయి వర్తతే స యోగి మయి వర్తతే ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యోర్జున సమం పశ్యతి అర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం సుఖం వా యది వా దుఃఖం స యోగీ పరమో మతః స యోగి పరమో మతః అర్జున ఉవాచ అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వా స్థితిం స్థిరాం చంచలత్వా స్థితిం స్థిరాం చంచలం హి మనః కృష్ణ చంచలం హి మనః కృష్ణ ప్రమాథి బలవదృఢం ప్రమాది బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం వాయోరివ సుదుష్కరం శ్రీభగవానువాచ శ్రీభగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే అసంయతాత్మనా యోగో అసంయతాత్మనా యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతిః దుష్ప్రాప ఇతి మే మతిః వశ్యాత్మనా తు యతతా వశ్యాత్మనా తు యతతా శక్యో వాప్తుముపాయతః శక్యో వాప్తుముపాయతః అర్జున ఉవాచ అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చలితమానసః యోగాచలితమానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి కచ్చిన్నో భయ విభ్రష్టః కచ్చిన్నో భయ విభ్రష్టః ఛిన్నాభ్రమివ నశ్యతి చిన్నాభ్రమివ నశ్యతి అప్రతిష్ఠో మహాబాహో అప్రతిష్ఠో మహాబాహో విమూఢో బ్రహ్మణః పథి విమూఢో బ్రహ్మణః పతి ఏతన్మే సంశయం కృష్ణ ఏతన్మే సంశయం కృష్ణ ఛేత్తుమర్హస్య శేషతః చేతుమర్హస్య శేషతః త్వదన్యః సంశయస్యాస్య త్వదన్య సంశయస్యాస్య ఛేత్తాన యుపపద్యతే చేతానయుపపద్యతే శ్రీభగవానువాచ శ్రీభగవానువాచ
ಪಾರ್ಥನೈವೇಹ ನಾಮುತ್ರ ಪಾರ್ಥನೈವೇಹ ನಾಮುತ್ರ ವಿನಾಶಸ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೆ ವಿನಾಶಸ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೆ ನ ಹಿ ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ನ ಹಿ ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುರ್ಗತಿಂ तात ಗಚ್ಚತಿ ದುರ್ಗತಿಂ तात ಗಚ್ಚತಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುಣ್ಯಕೃತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುಣ್ಯಕೃತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಉಷಿತ್ವಾ ಶಾಶ್ವತೀ ಸಮಾಃ ಉಷಿತ್ವಾ ಶಾಶ್ವತೀ ಸಮಾಃ ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೇ ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೇ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟೋಭಿಜಾಯತೆ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟೋಭಿಜಾಯತೆ ಅಥವಾ ಯೋಗಿನಾಮೇವ ಅಥವಾ ಯೋಗಿನಾಮೇವ ಕುಲೇ ಭವತಿ ಧೀಮತಾಂ ಕುಲೇ ಭವತಿ ಧೀಮತಾಂ ಏತद्धಿ ದುರ್ಲಭತರಂ ಏತद्धಿ ದುರ್ಲಭತರಂ ಲೋಕೆ ಜನ್ಮ ಯದೀದೃಶಂ ಲೋಕೆ ಜನ್ಮ ಯದೀದೃಶಂ ತತ್ರ ತಂ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗಂ ತತ್ರ तं ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗಂ ಲಭತೆ ಪೌರ್ವದೈಹಿಕಂ ಲಭತೆ ಪೌರ್ವದೈಹಿಕಂ ಯತತೆ ಚ ತತೋ ಭೂಯಃ ಯತತೆ ಚ ತತೋ ಭೂಯಃ ಸಂಸಿದ್ಧೌ ಕುರು ನಂದನ ಸಂಸಿದ್ಧೌ ಕುರು ನಂದನ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸೇನ ತೇನೈವ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸೇನ ತೇನೈವ ಹ್ರಿಯತೆ ಹ್ಯವಶೋಪಿ ಸಹ ಹ್ರಿಯತೆ ಹ್ಯವಶೋಪಿ ಸಹ ಜಿಜ್ಞಾಸುರಪಿ ಯೋಗಸ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸುರಪಿ ಯೋಗಸ್ಯ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾತಿ ವರ್ತತೆ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾತಿ ವರ್ತತೆ ಪ್ರಯತ್ನಾದ್ಯತಮಾನಸ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಾದ್ಯತಮಾನಸ್ತು ಯೋಗಿ ಸಂಶುದ್ಧ ಕಿಲ್ಬಿಷಃ ಯೋಗಿ ಸಂಶುದ್ಧ ಕಿಲ್ಬಿಷಃ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಸಿದ್ಧಃ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಸಿದ್ಧಃ ತತೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ತತೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಪಿ ಮತೋಧಿಕಃ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಪಿ ಮತೋದಿತಃ ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ತಸ್ಮಾದ್ಯೋಗಿ ಭವಾರ್ಜುನ ತಸ್ಮಾದ್ಯೋಗಿ ಭವಾರ್ಜುನ ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೇನಾಂತರಾತ್ಮನಾ ಮದ್ಯತೇನಾಂತರಾತ್ಮನಾ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ ಸಮೇ ಯುಕ್ತತಮೋ ಮತಃ ಸಮೇ ಯುಕ್ತತಮೋ ಮತಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪರಾಮರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಾನು 24ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಯಾವ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಆತ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ ಇವತ್ತು. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ಮನಸೈವ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ವಿನಿಯಮ್ಯ ಸಮಂತತಃ. ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದರ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಇದರ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದರ ಕ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಶನೈರುಪರಮೇತ್ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಧೃತಿಗೃಹೀತಯ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃಕೃತ್ವ ನಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ಅಂತ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಅದನ್ನು ಆತ ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಯೋಗ ಯುಂಜ್ಯಾತ್ ಸನಿಶ್ಚಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯೋ ಯೋಗೋ ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಸನಿಶ್ಚಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯ, ಯಾರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಏನೊಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಎಂಬ ಏನೊಂದು ಮೋಕ್ಷೋಪಯೋಗಿಯಾದ ಸಾಧನವಿದೆ, ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು
ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಧ್ಯಾನವನ್ನು, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಳಸ್ದ. ಅರ್ಥಾತ್ ವೈರಾಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ 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 ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯೇ, ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಜ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಣಿಗಳು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಬಾರದು. ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕಾದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಕಾಮನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರಬಾರದು. ಆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವನ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ, ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ, ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯ, ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ, ಫಲಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ 4 ಪಾದಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಇದು ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದು ಫಲಾಧ್ಯಾಯ. ಅಂಥ ಮೋಕ್ಷರೂಪವಾದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದೇ 3ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದು ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ. ಆ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನನೂ ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು, ವೈರಾಗ್ಯನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಯಾದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವೂ ಒಂದು ಸಾಧನ. ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ಅಥಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಮದಮಾದಿ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವೇಕ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬ ನಿತ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಆ ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ಭಗವಂತನತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಪಾದ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಫುಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಾಧಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಸಮಾಧಿಯ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ, ಕಡೆಗೆ ಬರೋದು ಈ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಕಡೆಯದಾದಂಥ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಆತ ಹೊರಡಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ
ಈ ಸಜ್ಜನರು ಗಾಬರಿ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೊಡಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸ ವೈರಾಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಯೋಗ ಯುಂಜಾತ್ ಅಂದ, ನಿಸ್ಸನಿಶ್ಚಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯ ಅಂದ. ಯೋಗ ಯೋಕ್ತವ್ಯ, ಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸ ಅಂತ ತಿಳಿಸದ. ನಿರ್ವಿಣ್ಣವಾದ ಚೇತಸ್ಸಂದರೆ ನಿರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೈರಾಗ್ಯ ತುಂಬಿದ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಡಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೊದಲು ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ಅಂದ. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವ, ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಮನೆಗಳು. ನಾವು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆ. ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಜ್ಞಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರಬೇಕು, ಆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯವರಾರ್ಧೆ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತಮನ್ವಂತರೆ ಅಷ್ಟಾಂಶಮೇ ಕಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದೇ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ವರದ ವರ್ಷೇ ವರದಗಂಡೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ಗೋದಾವರ್ಯಾಹ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕೂಲೆ ಶಾಲಿವಾಹ ಜಗೆ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆನಂತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಮ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಹಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ವೀರ್ಯ ಆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಮ. ಅಥವಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಿತॄಣಾಂ, ಅಥವಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಾತುಃ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಪಿತುಃ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಅಥವಾ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಕೃಷಿ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಹೀಗೇನೋ ಒಂದು ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಮನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಅಂದ. ಈ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ? ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವಿಷಯದ ಉಪಭೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ. ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಮ ಶೀಘ್ರಂ ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವಯಂವರ ಯಾಗಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮಕರಿಷ್ಯೆ ಅಂತಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತಂದ, ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿವಾಹ. ವಿವಾಹ ಆಯಿತು, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ, ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖಾದಿಗಳು ದೊರಕಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಮನೆಗಳು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ. ಸರ್ವಾನ್ ಸರ್ವವಿಷಯಕವಾದ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗನಮಯ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವೇನು ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರಿ. ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣೆಯ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹಂಗನ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು
ನನಗೆ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ವಿವಾಹ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯರ್ಥಂ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಮನಸೈವ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ವಿನಿಯಮ್ಯ ಸಮಂತತಃ ಅಂದ. ಆ ನಂತರ ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದು ಕೃಷ್ಣ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದ್ರ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾಮನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಏನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಬಂತಪ್ಪ, ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಬಂತು, ತೊಗೊಂಬಿಡೋದು ಕಾರನ್ನ. ಆವಾಗ ಇಚ್ಛೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮನಾನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಆವಾಗ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ರಾಜ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿದೆ, ನ ಜಾತು ಕಾಮಃ ಕಾಮಾನಾಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ ಹವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮೇವ ಭೂಯ ಏವ ಅಭಿವರ್ಧತೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನ ಜಾತು ಕಾಮಃ ಕಾಮಾನಾಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ ಎಂದ. ಈ ಕಾಮನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಭೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಇನ್ನು ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅದು ಸೇವನಾತ್ತು ವಿವರ್ಧತೆ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಾನಿ, ಈ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲೂ ಸೇವನಾತ್ತು ವಿವರ್ಧತೆ. ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ ದೇವಯಾನಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು, ರಾಜ್ಯ ಸುಖವನ್ನು, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಂದ ಅವನ ಯೌವನವನ್ನು ನಾನು ಧಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಅವನ ಯೌವನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಮನೆಗಳು ಬೇಡ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾನು ಈ ವೈಷಯಿಕವಾದ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಕು ಅಂತ ಈ ಸಾಕು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ನನಗೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನ ಜಾತು ಕಾಮಃ ಕಾಮಾನಾಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ. ಆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸೋದರಿಂದ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನಿದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸೋಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ, 1 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದ, ಎದ್ದ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಮಂಚ ನೋಡ್ದ, ಯಾಕೋ ಮಲ್ಕೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮಲ್ಕೊಂಡ. ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದಷ್ಟೇ ಅವನು, ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ, ಯಾಕೋ ಮಲ್ಕೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ, ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ
ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಿಂತಾನೇ ಇರೋಣ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ಜಾತು ಕಾಮಃ ಕಾಮಾನಾಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದರಿಂದ ಉಪಭೋಗಿಸೋದರಿಂದ ಎಂದೂ ಅದು ಶಾಂತವಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಏನಿತ್ತು ಇವನ ಹತ್ರ? 2 ವೀಲರ್ ಇತ್ತು. 2 ಚಕ್ರದ ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವನು. ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರು, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾರು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತಂತ ತಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಓಡಿಸ್ದ. ಆನಂತರ ಅಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಯಾವುದೋ ಗುಜರಿ ಕಾರಿದು, ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದಾದರೆ ಕಾರು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಾರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸಮಾಪ್ತವಾಗೋಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗಂಡಂದರು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಳೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ಬಂಗಾರದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಬಂಗಾರದ್ದು. ಸಾಕಾಯ್ತಾ? ಬರೀ ಬಳೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಬಳೆ ಇದೆ, ಏನು ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂಗಾರದ್ದು ಆ ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಬಳೆಯ ಆಸೆ ತೀರಿತು, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾರದ ಆಸೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾರವೂ ಬಂದುಬಿತ್ತು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು 4-6 ಆಸೆಗಳು ಒಡಮೂಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇರುತ್ತಿವತ್ತು. ಆ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಂದರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಗುರನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣನ ತುಳಸಿಗೆ ಬೇಕು, ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ದಳ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 2 ದಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 4 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ 4 ದಳಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತ್ವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ 2 ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತೆ. 2 ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಸೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 4 ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು, ಇತಿಶ್ರೀಯನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರ ಮಾತಿದು? ಇದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಸುಖದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮುಗಿಲಾರದ ಕತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದಂಥ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಹವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮೇವ ಭೂಯ ಏವ ಅಭಿವರ್ಧತೆ. ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಜ್ಞದ ಕುಂಡ ಮಾಡ್ದ, ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವನಿಚ್ಛೆ. ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಕೆಲಸ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕದ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕದ, ಬೆಂಕಿ ಆರುತ್ತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉರಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕದ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕದ, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭೂಯ ಏವ ಅಭಿವರ್ಧತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅದು ಆರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಮನ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇವುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸೋದರಿಂದ ಎಂದೂ ಅದು ಶಾಂತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನಾನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೋ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಚ್ಛೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳು ನಾಟ್ಯವಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ, ಒಳಗಡೆ ತಕತಕ ಅಂತ ಕುಣಿಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಗರಿಗೆದುರುಕೊಂಡು ನವಿಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನರ್ತನ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಎಂದೆಂದೂ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ. ಏನು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಏಕ ವಿಷಯಕ ಕಾಮ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕವಾದ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರಿ, ಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರಿ ಮೊದಲು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹದ ಆಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ಯಾರೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಯಾರೋ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಕಣ್ಣು ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತು. ಕಿವಿ ಸುಂದರವಾದ ಮಧುರವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತು. ನಾಲಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ನಾಸಿಕ, ಮೂಗು, ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸುಗಂಧವನ್ನು ತಾನು ಸವಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೆ. ಚರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚರ್ಮ ಎಂಬ ಇಂದ್ರಿಯ, ಅದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಅದು ಸುಖದ ಸ್ಪರ್ಶ ನನಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನು ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ, ಈ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನೇನು ಬಯಸುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ರೂಪಗಳನ್ನು ರಸಗಳನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಯಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಯಸದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೇನೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಏನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಗಪ್ಪ ತಂದುಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ, ಕಣ್ಣು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಮಾಡಿಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯರಂತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೂ ತಂದುಕೊಡಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೇ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಲಾಲಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲಾಲಸೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಈ ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಓಡೋದನ್ನೇ ಅದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಯಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸೈವ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ಸಮಂತತಃ ವಿನಿಯಮ್ಯ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ತಾನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾದಾಚಿತ್ಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ನೆರವೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೆಂದೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಕಾಮನೆಯನ್ನು
ನಾವು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೋ ಬಂತು ನೋಡಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮನಾವನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ಮನಸೈವ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ವಿನಿಯಮ್ಯ ಸಮಂತತಃ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಃ, ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ, ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹಃ, ಸಮ್ಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿವಿಭ್ರಮಃ, ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶಃ, ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಮನಾಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದಕ್ಕಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮೂಲವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಭೋಗದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ದ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಉಪದೇಶದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ಉಪನಿಷತ್ಸು उपनिषत्सु ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ब्रह्मविद्यायां ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ योगशास्त्रे ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ಆತ್ಮಸಂಯಮಯೋಗೋ ನಾಮ आत्मसंयमयोगो नाम ಷಷ್ಠೋಧ್ಯಾಯಃ. षष्ठोऽध्यायः. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣೋ यत्र योगेश्वरः कृष्णो ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ यत्र पार्थो धनुर्धरः ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಃ तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ಧ್ರುವಾ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ ಅಕ್ಷರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈಗ ಕ್ಷಮಾಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ यदक्षरपदभ्रष्टं ಮಾತ್ರಾಹೀನಂಚ ಯದ್ಭವೇತ್ मात्राहीनं च यद्भवेत् ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ. तत्सर्वं क्षम्यतां देव. ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ, नारायण नमोऽस्तु ते. ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ. नारायण नमोऽस्तु ते. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೈಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ करोमि यद्यत् सकलं परस्मै ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. नारायणायेति समर्पयामि. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯು ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಕೂಡ ರೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಷೇಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈಗ ಹೇಳೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, सर्वे सन्तु निरामयाः, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಷ್ಟದೈವ ಕುಲದೈವ
ಗೃಹದೈವ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಂಗಲಾಶಾಸನವನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಂಗಲಾಶಾಸನದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತದನಂತರ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣಂಥೇಳಿ ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ಶ್ರಿಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.